हरे कृष्ण। आज आमे भगवान नारायणंकर महिमा विषय किछि जानिबा। दिनकर कथा जड़े मुसलमान राजा महान रागी एवं महान गर्वी गोटे हिंदू लोक मंत्री भाव में रखी थांती। ये हिंदू मंत्री जनक प्रत्येक कथारे खाली नारायण 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 हुए। दिने मुसलमान राजा रागी जाई कहला ए मंत्री प्रत्येक कथारे खाली नारायण नारायण होउच। मु तीनोटी प्रश्न पचारिबी, तीनोटी प्रश्नर सठिक उत्तर देव, नचेत तम गंडीर मुंडटा को अलगा कर दिया जीवो। मंत्री जनक डरी गले। महाराज की प्रश्न पचारिबे? डरी डरी कहले हे महाराज आपण पचारंतु। ये मुसलमान राजा जनक पचारिले तुम भगवान को मते देखई पारिबो कि सन्मुखरे? प्रश्न 1। प्रश्न 2, तुम भगवान को आमे केमिति प्राप्त करि पारिबा? प्रश्न 3, तुम भगवान कौन करि पारंती? 15 दिन समय दिया गला तुमको। 15 दिन मध्य जदि न कहि पारो तुम मस्तक छेदन करा जीवो। हेले मंत्री जनक ताहा उत्तर जानी नाहंती। भयरे जदि न कहिबी उत्तर राजा मते मृत्युदंड देई देबे। मु तो आर उत्तर जानी नहीं। भयभीत होई निज घर को गला। मुहरे टोटाली आनंद न थाए, दुख भरा मुह। स्त्री पचारिले हे स्वामी आज तुमर कौन होईची? आज मन अशांत अच्छी। कुहनी आज मोर बेला खराब। महाराज विचक्षण प्रश्न पचारि छंती जहार उत्तर कि मो पाखरे नाही। एमती भावी भयरे कौन करी उत्तर न देवी कि राजा मो मुंड काटी देबो। हेले यार उत्तर देवी किमिति? जहा जना पड़लाने मो तो मरिबी। आउ मोर शेष समय पड़े आसिला। एमती स्वामी स्त्री कथा हला भितरे 12 वर्षर पुत्रटी थिले मंत्रींकर। सी पचारिले पिता तुम्हें कहीं चिंता करुछ? ना बाबूरे कहीं चिंता करुची? राजा एते भयंकर प्रश्न पचारि जहार कि उत्तर मो पाखरे नाही। तू मते कहूचु कहीं भय करुच? ना बापा ये छार प्रश्नर उत्तर को तुम्हें डरुच? मु या उत्तर देई देबी। हाँ तू पिलाटीए बापा भल से चली जानी नाहु कि हाथ रे भात खाइबा भी जानी नाहु। तू केमिति उत्तर देबू? पुत्र कहला बाबा मु तुम ठारू ही जन्म ग्रहण करिछि। तुमर रक्त मो देहरे अछि। तेणु उत्तर मु देवी। तुम्हें भय कर नहीं। राजा को दिन धार्य करिकी कुह मु सही दिन उत्तर देवी। मंत्री जनक मन मने भाविले पिला की दंड देला मते। मु तो मरी थांती शेषरे ये मध्य मो साथी मरिबो। हरिओलो हे भगवान नारायण तुम्हें ही रक्षा कर। हो जेते कहिला परे मध्य पिलाटी बुझिला नहीं। नहीं बाबा मु उत्तर देवी। मंत्री डरी डरी राजा को दिन कहला। राजा से दिन सभा रखिले। समस्त लोक आसी थांती, हजार हजार लोक। अनेक राजा माने आसीथिले।
ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ରାଜସଭାକୁ ଗଲେ। ପୁଅ କହିଲା, ହେ ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା ପଚାରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆପଣ ସେଠି ଖାଲି କହିବେ, ହେ ମହାରାଜ, ଏ ଛାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ କଣ କହିବି, ମୋ ପୁଅ ବା କହିବ। ତୁମେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଦିଅ, ବାକି କାମ ମୁଁ କରିବି ବାବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହସ ବାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଡରି ଯାଉଥାନ୍ତି। କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଲା, ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ମରିବ। ତଥାପି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହସ ବାନ୍ଧି କହିଲେ, ହଉ, ମୋ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ବିଚାର ଟିକେ ଦେଖିବା। ରାଜା ଯେମିତି ପଚାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଠିକ ସେହିପରି କହିଲେ। ରାଜା ତା ପୁତ୍ରକୁ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ତୁମ ଭଗବାନକୁ କେମିତି ଦେଖିପାରିବା? ପିଲାଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, କିଛି ଚିନି ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ପାଣି କିଛି ଚିନି ନେଇକି ଆସ। ସେମାନେ ଚିନି ଏବଂ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲେ। ପିଲାଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ପଣା କରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାରାଜ ଚିନି ଗ୍ଲାସରେ ପକେଇକି ପଣା କରି ମିଶାଇ ଦେଲେ। କହିଲା, ବାବୁରେ, ଉତ୍ତରଟା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନା, ଆପଣ ମତେ ଚିନିଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଚିନି ବା ମୁଁ ପଣା କରିକି ମିଶେଇ ଦେଲି, ଚିନି ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି କେମିତି? ସେହିପରି ମୋ ଭଗବାନ ଏ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ সকଳ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ? ରାଜା କହିଲେ, ଇଏ ଠିକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ସହଜରେ? ଏ ପିଲାଟି ପଚାରିଲା, ମହାରାଜ, ଘିଅ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ମହାରାଜ କହିଲେ, କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା, କ୍ଷୀରକୁ ସିଝାଇବା, ତାପରେ ମରଣ ପକେଇ ତାକୁ ଦହି ତିଆରି କରିବା, ତାକୁ ଘୁରି 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 ତା ଦେହରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରିବ, ଲହୁଣୀକୁ ମାରିଲା ପରେ ଘିଅ ତିଆରି ହୁଏ। ନା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସାଧାରଣ ଘିଅ ଟିକେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ, 4-5 ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘିଅ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ମୋ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କଣ ଲହୁଣୀ ଠାରୁ ହୀନ? ସେ ବା ସର୍ବେ ସର୍ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆପଣ ଏତେ ସହଜରେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ? ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଆତ୍ମାର ଖୁଆରେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ କଲା ପରେ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ମହାରାଜ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ତୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ନ ଦବୁ, ତୁମ ପିତା ପୁତ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କର ଶିର ଛେଦନ ହେବ। ନା, ମହାରାଜ ପଚାରନ୍ତୁ। ନା, ତୁମ ଶ୍ରୀହରି କଣ କରିପାରନ୍ତି? ଛୁଆଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହୋଇଥାଏ? ନା, ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସିଏ ବା ଗୁରୁ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ନା ନାହିଁ? ନା, ମାନେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଲି? ହଁ, 2ଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଛୁ, ଅର୍ଥ ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗୁରୁ ହେଲୁ। ନା, ମୋର କିଛି କଥା ଆପଣ ମାନିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିବି। କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ନା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସାନ୍ତୁ।
ରାଜା କହିଲେ ହଉ ଏଇ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସିଂହାସନରେ ତ ବସିବ, ହଉ ଯାଅ। ପିଲାଟି ସିଂହାସନକୁ ଚଢି ଚଢି ଗଲା ଭିତରେ ରାଜା ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଥାନ୍ତି। ପିଲାଟି କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ବିନା କିରଟିରେ ବସିଲେ ଆପଣ କଣ ରାଜା ଭଳି ଦେଖାଯିବେ? ନା ହଁ, ସିଏ ବି ଠିକ କଥା, ତେବେ କିରଟିଟା ମୋ ମସ୍ତକରେ ରଖନ୍ତୁ। ରାଜା ହସି ହସି କିରଟିଟା ପିଲାର ମସ୍ତକରେ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ। ପିଲାଟି ଚଢି ଚଢି ଗଲା ରାଜାଙ୍କର ଆସନରେ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ବସିଲା, ପାଟି ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ତୃତୀୟ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣ ଦେଲେ ନାହିଁ, ନୀରବ ହେଇକି ବସିଲେ। ସେଇଠି ସେଇ ପିଲା ରୂପକ ରାଜା ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ? ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନା ଆମର ତ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଥିଲା। ନା ତୁମେ କିଏ? ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ତୁମେ କିଏ? ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା। ରାଜାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କାରଣ ରାଜା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ସିଂହାସନ ସହିତ କିରଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ କିରଟିଟି ଧାରଣ କଲା ସିଏ ହିଁ ରାଜା। ସେଇ ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜା ହଉଛି ସେଇ ପିଲା। କହିଲେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ରାଜତ୍ୱ କରିବି, ଆପଣ ଏ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ସହିତ ସମାନ ହୋଇକି ରହିବେ। ରାଜା କହିଲା, ହେ ପୁତ୍ର, ଗୁରୁଦେବ, ମତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଜାଣିଗଲି। ନା ହେ ରାଜନ, ମୋ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିପାରନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିଲ ନା? ରାଜାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣକରେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏହା କରିପାରନ୍ତି। ଏଇ ମୁସଲମାନ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ହେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ, ତା ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ରାଜା। ଆଉଁସି ଦେଲେ ସ୍ନେହ ଭରା ହାତରେ। କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀହରି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୋ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏପରି ମହିମା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।